اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر غزہ اور فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے کہ غزہ میں گزشتہ کل اسرائیلی آتنکواد اور اسرائیلی جارحیت کی انتہا ہو گئی اور غزہ میں تاریخی مسجد العمری بھی گزشتہ کل شہید کر دی گئی۔ تاریخی ورثے کے نقصان کو حماس نے گھناؤنا جرم قرار دیا۔ یرغمالی کی بازیابی کی کوشش ناکام رہی۔ جابازوں کے حملے میں سابق آرمی چیف کے بیٹے سمیت کئی صہیونی فوجی، کئی اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ الحمدللہ کئی اسرائیلی فوجی جہنم میں پہنچائے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی حملے میں شہید مسجد عمری کی تصویر بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے پناہ گزین کیمپ پر بھی حملہ کیا جس میں 6 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل عام شہریوں کو مار رہا ہے، جس کو لے کر اب امریکی صدر جو بائیڈن اور اقوام متحدہ نے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کیا جائے ایسا مشورہ دیا ہے۔ اسرائیل نے آتنکواد کا ننگا ناچ کرتے ہوئے باقاعدہ ایک ذہنی معذور فلسطینی بچے کو بھی مار دیا اور ایک بزرگ عورت اس کا بھی قتل کر دیا۔ یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ اسرائیل آتنک کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے اور معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور بزرگ عورتوں کو، بوڑھی عورتوں کو بھی اپنی گولیوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت ممبئی سے آ رہی ہے۔ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب انصاری نے بتایا کہ گزشتہ کل ممبئی کے مشہور میدان آزاد میدان میں فلسطین کے لیے عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا، امن ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ونچت بہوجن اگاڑی ڈاکٹر پرکاش امبیڈکر کی آواز پر بلا تفریق مذہب و ملت، ہندو، مسلمان، دلت، بودھ، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آزاد میدان میں شریک ہوئے۔ پرکاش امبیڈکر نے اس موقع پر فلسطین کے مسئلے کو
पूरी दुनिया के अमन पसंदों का मसला करार दिया। इस मौके पर अलहाज मोहम्मद सईद नूरी, मौलाना ज़हीर अब्बास, अबुल हसन खान और अब्दुल बारी खान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। जनूबी मुंबई के आज़ाद मैदान में प्रकाश अम्बेडकर की क़यादत में फ़लस्तीन अमन रैली का कामयाब एहतमाम किया गया। इस रैली में फ़लस्तीन की हिमायत, फ़लस्तीन के समर्थन और इजराइल के आतंकवाद, इजराइल के जुल्म के खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर प्रकाश अम्बेडकर ने ज़ोरदार अंदाज में अपनी बात पेश की और कहा कि फ़लस्तीन का मसला सिर्फ फ़लस्तीन का या मुसलमानों का नहीं बल्कि दुनिया के तमाम अमन पसंदों का ये मसला है और इजराइल आतंकवाद का नंगा नाच कर रहा है। इजराइल ने तकरीबन 17 से 18 हज़ार बेकसूर इंसानों को मौत के घाट उतार दिया है। इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है और इजराइल को जंगी कवानीन का भी एहतराम न करने पर बाकायदा सज़ा दी जानी चाहिए। मौके पर यह भी कहा गया कि ये पूरे भारत का भी मसला है, ये भारतीयों से जुड़ा मसला है और कहा गया कि असल मुजरिम और आतंकी तो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका और उसके हवारियों की पुष्टपनाही और मदद ही की वजह से इजराइल इतना आतंक का खुला नंगानाच कर रहा है। इस तरह खुले आम इंसानों की नस्ल कुशी और इंसानों के कत्लेआम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आलमी जंगों में जो जानी माली नुकसानात हुए हैं, आज वही सूरत हाल इजराइल ने पैदा कर दी है। अगले दिन गुज़िश्ता कल राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड का जिन बोतल से फिर बाहर लाया गया और यकसा सिविल कोड के नाफिज करने का डिमांड किया गया, मुतालबा किया गया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हरनाथ सिंह यादव ने मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज का मुतालबा करते हुए कहा कि इससे मुस्लिम और ईसाई ख़वातीन को उनके हुकूक मिल सकेंगे। ऐवान में वक्फे सिफर के दरमियान स्पीकर की इजाज़त से उठाए मसाइल के दौरान कहा कि मुल्क में तकरीबन 10 करोड़ बहनों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। इन बहनों का ताल्लुक मुस्लिम और मसीही बिरादरियों से है। मुस्लिम और ईसाई बिरादरियों की ख़वातीन को तलाक, जायदाद और गोद देने जैसे हुकूक हासिल नहीं हैं। इससे बाज़ औक़ात उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। तलाक की सूरत में ये ख़वातीन हिंदू मज़हब की ख़वातीन की तरह मेंटेनेंस अलाउंस नहीं ले पाती है। ख़ानदानी जायदाद में भी उन्हें बराबर का हक हासिल नहीं है। यानी इस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने का शरारती और शैतानी मुद्दा बीजेपी के हरनाथ सिंह यादव ने राज्यसभा में उठाया। नाज़रीन, इस वक्त तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना असम्बली के अबूरी स्पीकर मुंतखब कर दिया गया कि अबूरी स्पीकर के तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी रहेंगे तेलंगाना असम्बली में। अब जाहिर बात है कि जैसे ही ये काम हुआ तो बीजेपी के सबसे खबीस और मरदूद लीडर एटी राजा ने ओवैसी से हलफ न लेने का ऐलान किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली के पहले इजलास के लिए प्रोटीम स्पीकर के तौर पर कौन काम करेगा, इस पर बहस खत्म हो गई और अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटीम स्पीकर के तौर पर मुंतखब किया गया। वह हफ्ते की सुबह 8:30 बजे हलफ लेंगे। राजभवन में अकबरुद्दीन ओवैसी को गवर्नर हलफ दिलाएंगी। इनके अबूरी स्पीकर मुंतखब होने पर बीजेपी के विधायक टी राजा ने उनसे हलफ न लेने का ऐलान किया है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के कोकण रायगढ़ जिले से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर एक एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। एमडी ड्रग्स जो इंतहाई खतरनाक नशा आवर पदार्थ है। बताया जा रहा है कि 107 करोड़ 65 लाख के माल की मशीनरी और आलात को पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि एमडी ड्रग्स कब्जे में लेकर इंतहाई मतलूब समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बिजली के खंभे बनाने की आड़ में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी। 107 करोड़ 65 लाख मालियत की मशीनरी और आलात जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई से रायगढ़ जिले में सनसनी फैल गई है।
खोपोली पुलिस स्टेशन खोपोली थाने की हुदूद में मौजूद ढेकू गांव के इलाके में इंडिया इलेक्ट्रिक पोल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से मंशियात की एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। नाज़रीन, पिंपरी चिंचवड़ यानी पूना के इलाके से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है कि पिंपरी चिंचवड़ में 7 लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी जिसमें 7 अफराद जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई। पिंपरी चिंचवड़ के तलवाड़े MIDC में मोमबत्ती के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। यह भी कहा जा रहा है कि मोमबत्ती का ये गोदाम बगैर लाइसेंस के शुरू किया गया है। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। दूसरी जानिब 7 से 8 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थी। अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी है। मजीद कारकुनों की तलाश है। ये बर्थडे पर इस्तेमाल होने वाली मोमबत्तियों की फैक्ट्री थी। इस आग में फैक्ट्री में मौजूद सारा सामान जलकर खाक हो गया और 7 लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हुई है। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। एसपी के करावर नेता नवाब मलिक जो जेल की सलाखों से अब बाहर आए हैं, जमानत मिली है, लेकिन अब नवाब मलिक अजीत दादा ग्रुप में शामिल हो गए हैं और अब नवाब मलिक को लेकर अपोजिशन का हंगामा जारी है। सुषमा आंद्रे ने कहा है कि अकलियत माइनॉरिटी होने की वजह से फडणवीस उन पर एतराज कर रहा है। वहीं पर नाना पटोले कांग्रेस के कदावर नेता और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इकबाल मिर्ची से प्रफुल्ल पटेल का क्या रिश्ता था। खैर, महाविकास आघाड़ी में जब नवाब मलिक मंत्री थे, वजीर थे और वो गिरफ्तार हुए थे तो फडणवीस ने उनके इस्तीफे का मुतालबा भी किया था। खैर, इस वक्त खबर आ रही है कि फडणवीस को हुब्बुल वतनी देर से कैसे याद आई। नवाब मलिक के मामले को जानबूझकर हवा दी जा रही है क्योंकि आवाम का ध्यान मराठा रिजर्वेशन, धनगर रिजर्वेशन से हटाना उनका मकसद है। असेंबली में इस मामले को उठाकर वक्त ज़ाय किया जा रहा है और मलिक इख्तिदार से बड़ा है, ये समझदारी का मशवरा देर से फडणवीस को दिया गया है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नुपुर शर्मा नामी एक खबीस मरदूद औरत है जिसने सुल्तानुल हिंद, अमीरुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की शान में गुस्ताखी की, जिसको लेकर रजा एकेडमी के सरबरा अलहाज सईद नूरी साहब ने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने का डिमांड किया है। मुल्क के मशहूर सूफी बुजुर्ग सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की शान में नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की है। रजा एकेडमी के सरबरा सईद नूरी साहब ने इस गुस्ताखाना हरकत पर सख्त गुस्से का इजहार करते हुए इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और इसे गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अजमेर शरीफ के दरगाह में जात पात के बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं है और इससे पहले भी कुछ शैतानी जहन के लोगों ने ख्वाजा साहब पर कीचड़ उछालने की कोशिश की थी, मगर वो नाकाम रहे और अपने अंजाम को पहुंचे हैं। सईद नूरी साहब ने कहा कि नुपुर शर्मा का ये अंदाज सिर्फ और सिर्फ मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करना है और जाहिर बात है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह के आशिकीन और चाहने वालों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मजहब के मानने वाले ख्वाजा के आशिक हैं। इस वक्त मेवात से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मेवात में जब हालात ख़राब हुए थे तो जमीयत उलमा ने बढ़ चढ़कर हमेशा की तरह
مظلومین کی مدد کی۔ اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ میوات میں ظفر الدین نگر کالونی کا افتتاح ہو گیا۔ جمعیت علماء نے اسے فساد اور بلڈوزر متاثرین کے نام وقف کر دیا۔ گزشتہ 2 دن پہلے جمعرات کو ایک چھوٹا سا پروگرام لے کر جمعیت علماء ہند کے ذریعے تعمیر کردہ ظفر الدین نگر کالونی واقع فیروز پور جھرکا کا افتتاح عمل میں آیا۔ یہ کالونی فساد اور بلڈوزر متاثرین کے لیے وقف ہے۔ اس موقع پر ناظم عمومی جمعیت علماء ہند حضرت مولانا حکیم الدین قاسمی، ایسے ہی مولانا سعید احمد صاحب اور الحاج بشیر صاحب نے طیب بھائی اور ان کی ہمشیرہ کو مکانات کی چابی سونپی۔ اپنے خطاب میں مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب نے جمعیت علماء کی ملی اور قومی خدمات کا تعارف پیش کیا اور بتایا کہ جمعیت علماء میوات فساد متاثرین کی آبادکاری کے علاوہ قانونی امداد بھی کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمعیت علماء ہند انسانیت کی بنیاد پر یہ کام کرتی ہے اور کرتی آ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میوات میں بھگوا آتنکوادیوں نے ایک موقع پر ننگا ناچ کھیلا تھا اور مسلمانوں کی دکانوں اور مکانوں کو آگ کے حوالے کر دیا تھا۔ اس موقع پر جمعیت علماء پہنچی اور جمعیت علماء نے قانونی مدد سے لے کر ظفر الدین نگر کالونی کو بھی بنانے کا کام کیا۔ لوگوں کو ان کے گھروں کی چابیاں سونپی جا رہی تھی، مکانات کی چابیاں دی جا رہی تھی، تو اس وقت متاثرین کا دل بھر آیا۔ انہوں نے 4 مہینے پہلے اپنے مکانات کو بلڈوزر کے ذریعے سے اتر پردیش میوات کی یوں سمجھیے کہ ظالم حکومت کے بلڈوزر کے ذریعے سے اپنے مکانات کو ٹوٹتے دیکھا تھا۔ دوبارہ گھر پا کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ یہاں پر بی جے پی کا جھنڈا لہرایا ہے، لیکن اب تک وزیر اعلیٰ سی ایم کا اعلان نہیں ہو پایا ہے۔ ابھی تک سی ایم کے ناموں پر تذبذب جاری ہے۔ خبریں آ رہی ہے کہ بی جے پی ان تینوں ریاستوں میں آبزرورز کی تقرری کر رہی ہے۔ مدھیہ پردیش، راجستھان، چھتیس گڑھ اسمبلی الیکشن کے نتائج برآمد ہو کر 6 دن ہو چکے ہیں۔ جمعہ کے روز مذکورہ ریاست میں پارٹی لیڈر کے انتخاب کے لیے سینٹرل آبزرورز کے نام سامنے آئے ہیں۔